हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। मु भी भलरे अछि तो हेई जाइछि आ गोटे सुंदर सकाळर आरंभ आ ये सुंदर सकाळर आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। बर्तमान है सकाळ 5टा सकाळ 5टा बेलू बर्तमान राति पाहुना अंधार रोचे 5:30 बेलू राति पाही होची तो 5:30 उठी काम दाम कला लेट हो करना मु 5टा बेले उठी उठी करना काम आरंभ कर देछि। आ सकाळ 5टारू काम आरंभ करने ना ठीक माने 8टा 8:30 बेलू काम सरी जीवो आ किछि असुविधा हेबनी। तो सकाळ तो उठिला मात्रे के तो जानि पाथे घरर बासी काम माने घरद्वार खरका पुरका दुआर दुआ एरकम तो विभिन्न प्रकार काम थाए। जेहेतु बाहर अंधार अच्छी ना मु लाइट देके सब काम करछि। एपर्यंत कई उठी नांती भाई मॉर्निंग वॉक रे जाइछंती आ करना गेलन बसिकी पढ़ुछि तार परीक्षा अछि एटा करना से जे मु आग दिन वीडियो छाड़ी थिनी जो मझिरे तो केते दिन वीडियो छाड़ी नथिनी तापरे मझिरे गुटे दिन वीडियो छाड़थिनी तापरे करना से वीडियो जे छाड़थिनी ता पर दिनर वीडियो तापरे करना तो पुणी 2-4 दिन मोर वीडियो बंद थिला। तो एबे मु चेष्टा करछि रेगुलर आपण पाखो वीडियो छाड़िया ପାଇଁ कि से दिनर वीडियो की बार एटा मोर मनर पड़ू नै से दिनर वीडियो एटा आ मु सकाळे उठिकी मो बासी काम आरंभ कर देथिनी। आगर करना दांडपाटा झाड़ू कर देथिनी झाड़ू कर दे खरका फरका काम सरे देके पळी आस्तिनी करना घर भितर को झाड़ू करिया ପାଇଁ कि घर भितर झाड़ू कर दे साला पर जाइथिनी करना दांड धोइया ପାଇଁ कि तो सबु स्त्री लोक मानक तो एटा डेली रूटीन समस्त को तो ए काम करिया को पड़े। सूर्य उदय पूर्वरु दांड द्वार धोइयाटा होची नियम सेति कि से नियम रो मु भी बाद जेमे करे काम सेति ପାଇଁ कि ना सब बेले सूर्य उदय पूर्वरु मु करना द्वार मुह धोई दिए धोई देके दांड रे पानी पके दे मो काम सरी जाए। तो सही कम मु लगे थी मो वीडियो एमती जोड़ी होकर रही था मो वीडियो को कंटिन्यू करूँ आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करूँ ना मो वीडियो किसी भी जब आपको भल लगुए तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे निश्चय करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो वीडियो आपको केमी लगुच बोलिकी तो मुझे जापर जे मो वीडियो मुझे वीडियो छाड़ी मो वीडियो को मान देखुंत आउ मो वीडियो को केते भल पाइबा दौरान बोल कमेंट तो निश्चय करेंगे आ लाइक टे करके जीवे जे मैंने भी देखुंत लाइक गुटे गुटे निश्चय करूँ कहीं एत दिन है वीडियो छाड़ी ना मोर सब बेले मो मनर आप समस्त कथा जी मोर सब्सक्राइबर भाई भौणी अच्छा समस्त कथा मु मने मने भावे से मैंने अपेक्षा करेंगे माने मत मन रखी कि भूली गले आउ तो मु काली वीडियो छाड़नी आ वीडियो माने किए किए कमेंट दे ताकू भी मुझे देखिपारूनी कौ मैंने देखी कौन कमेंट देते ताकू भी मुझे देखिपारूनी वीडियो छाड़िया कि मत ना 2-3 किलोमीटर दूर जावाक पड़ुचे जाइए सेठी करना टिके वीडियो अपलोड करके आसूची आ कहारी कमेंट भी मुझे पढ़ी पारू ना तो से कहूँ आपड़ किसी मन में भावे जिते बड़े करना आमर सब ठीक ठाक हो मुझे सब जमी आपण कमेंट रिप्लाय दौनी सेमती ही मो रेगुलर चलो एवं किंतु तो आपन को हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करुँच मत एमती मन रखी था मो पर किसी रागरुषा करतुनि कहीं मुझे वीडियो छाड़ू नी से कि तो मो वीडियो को एमती कंटिन्यू करूँ आपन को भल पाइबा निहाती मोर दरकार आपण को भल पाइबा बिना मु किछि नै साहाय्य सपोर्ट बिना मु किछि नुहे किछि भी करि परिमिनी से कथा मु आपन को बारंबार करके कहूँ तो आपन को भल पाइबा प्लीज मो ऊपर रखी था। तापर करना मु आसनी बासन धोयापाई कि आगे करना छुआंकर लुगा थिला जे लुगा को माड़ी देथिनी सरपर भेदे देथिनी आउ एपटे करना टियल पाखर लाइट जलुची किंतु से लाइट एते देखा होनी सेति कि अंधारिया अंधारिया देखा होतला लुगा को माड़ी देथिनी लुगा को माड़ी दे साला तापर बासन जे थिला सो बासन धोई देथिनी एमिति काम करू करू आस्ते आस्ते करना दिन हेइतला को आधा घंटे तो समय नागे बेसी समय नागेनी तो 5टा बेले मु उठिथिनी एमिति घरद्वार खरका पुका द्वार मुह धुआ एरकम सब काम सरू सरू मत 5:30 हेल्ला देखिपे आस्ते आस्ते यही पटटा टियल पाखर तो मुझे चुली बन कि रोसे कर बासन धु धु मत राति पाई होता तापर बासन धोईकी सब रखीदे आसनी घर रखीदेकी आसिक जो चुली पाखर जी थी सब परिष्कार करके खरका पुरका कर दे चुली तो छुंच मार देती राति बेलाटा करना मुझे चुली रोसे करना कहीं ऊपर किसी छपर ना ना काकर पड़ूची बहुत जोर से कि मो रातिर आउ चुली पाखर रोसे करना सकाळ बेलाटा करदे आ दीपर बेला रोसे कर चुली पाखे किंतु राति बेलाटा मु गैस रे ही रोसे कर दूची देखिपे काकर पड़ी केरकम सब उदा हो
ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ବର୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଶୁଖି ନାହିଁ, ଭଲସେ ଶୁଖି ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି, ତାକୁ ନିପାନିପି କରିକି ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଖରକା ପୁରକା କରିଦେଇକି ଆସିଥିନି କନା ଦୁଆର ମୁହଁ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁକି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରକା ପୁରିକି ତ ସବୁଦିନିଆ କାମ ସବୁ ସେ ବାହାର କାମ ଯେତିକି ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିନି କନା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଥିନି। ଆଜି କନା ଘର ମାନେ ତଳେ ବିଛଣା ବିଛେଇକି ଶୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁକି ତ ବିଛଣା ଥିଲା ନା ତଳେ, ତାକୁ ସବୁ ଉଠେଇକି ବାଗେଇକି ଯେ ଜଣକ ରଖିବା କଥା। ବିଛଣା ତ ଉଠେଇତେ ପଡ଼ିବ ନା, ବାସି ବିଛଣା ଆଉ ଘରେ ତ ରଖିତେ ହେବନି। ତ ଏ କାମ ବି ସବୁ ଗାଧୁଆ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମ ବି ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଥିଲାନି, ସେଇ 5:45 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଗେଲନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା। ଆଉ ହଁ, ଏଟା ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଶନିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କନା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁକି ଏତେ ଆଉ ସକାଳ ଏତେ ତରତର ଥିଲାନି। ଛୁଆ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ ସିନା ଗେଲନ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ, ତରତର ହେଇତେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯେ, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିନି। ଆସିକିନା ଏଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି। ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ 2 ଜଣ ବ୍ରସ୍ କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ମିକିଲି କନା ମିକିଲି ଖାଇଥିଲା କ୍ଷୀର ପିଠା ଖାଇଥିଲା। କ୍ଷୀର ମାନେ ପିଠା ବନେଇଥିନି ଆଗ ଦିନ ରଖିଥିନି ମିକିଲି ପାଇଁକି। ମିକିଲିକି ଦେଇଥିନି କ୍ଷୀର ପିଠା ଦେଇଥିନି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ମିକିଲି ଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଏଠି କନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଚା ବସେଇ ଦେଇଥିନି। ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ, ଭାଇ ବାବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକିନା ଚା ବସେଇ ଦେଇଥିନି। ଚା କରିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିନି ଚା ପିଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚା ବି ପିଇ ଦେଇଥିନି। ମୁଁ ଆଉ କନା ସକାଳେ ଆଉ ଗାଧୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗାଧୁଆରୁ ସକାଳେ ଯେ ଚା ବନଉଛି ସେତେବେଳେ କନା ଚା କରିକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗେଲନ ବି ଆସିସାରିଥିଲା ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଗେଲନକୁ ଦେଇଥିନି କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଦେଇଥିନି। ସେ ମିକିଲି ବି ଖାଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଗେଲନକୁ ବି ଦେଇଥିନି କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ। ଗେଲନ ବି ଖାଇଥିଲା। ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ସକାଳ ଖାଇବା କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋ କାମ। ମୁଁ ଯାଇଥିନି କନା ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଯାଇଥିନି। ଗାଈ ଦୁହାଁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ମୋର ତ ଯେତିକି ସବୁ କାମ, ତାପରେ ଟିଅଲ ପାଖରେ ବି ଲୁଗା ବି ବତୁରା ହେଇଥିଲା, ସେ ଲୁଗା ବି ସଫା କରିମି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ଛୁଆଙ୍କ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିନି ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ। ଗାଈ ଦୁହିଁକି ଆସିଥିନି। ଆସିକି ତାପରେ କନା ଏଠି ଯେ ଲୁଗା ବତୁରେଇଥିନି ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିଥିନି। ସଫା କରିଦେଇକି ଆସିଥିନି କନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସରେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିନି। ତ ସକାଳ ବେଳାଟା ମୋର ଏମିତି ହିଁ କଟିଯାଏ। 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ, ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 8ଟା ବାଜିଯାଏ। ସକାଳେ ସବୁଦିନ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ପୁରା ବିଜି ରୁଟିନ୍, ସବୁବେଳେ ତରତର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ କନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି କନା ସକାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି ରୋଷେଇବାସ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଏଥିରେ ଦେଖେଇ ହେବା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ କାମ ଘର ପାଖରେ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ନା, ଏସବୁ କାମ କରିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯେତିକି କାମ ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କେହି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଯେ କହନ୍ତି ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁ ରକମ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଦେଖେଇ ହେବା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିନି ସେଇ କାମଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସେୟାର କରିପାରିନି। ଗାଈ ତ ଦୁହିଁକି ଆସିନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗାଈ ଦୋଳ ହେଇଛି। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କନା ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଥିଲିନି କି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିନି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର ସକାଳ ବେଳାଟା ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ବେଳା ଗଲାନି କି, ମାନେ ସକାଳ ବାସି କାମଟା ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଠାକୁର ପୂଜା ଏମିତି କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିନି। ତାପରେ ଆଜି ତ ଶନିବାର ନା, ଗେଲନଠୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲାନି, କେବଳ ମିକିଲି ଯା ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ଗେଲନଙ୍କ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ଯାଇଥିଲାନି ସ୍କୁଲ। ତାର ସୋମବାର ପାଖରୁ ପରୀକ୍ଷା। ସେ ଘର ପାଖରେ ରହିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା। କେବଳ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ଯାଉଥିଲା ସକାଳେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ 2 ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲା। ନହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା, ଘର ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ମିକିଲି ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା ନା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ବାବା ବି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତ ତାଙ୍କ କାମରେ ବାହାରି ହେଲେ ଯେ ଯାହା କାମରେ, ଆଉ ମୁଁ କନା ମୁଁ ନାଗିଆନି ମୋ କାମରେ। ଏମିତି ମୋର ସବୁଦିନ ଚାଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ହଉ ମୋର ଲୁଗା ସଫା ସରିଗଲା। ତାପରେ କନା ଲୁଗାକୁ ସଫା କରିଦେଇକି ଧୋଇବା ପାଇଁକି ରଖିଦେଇଥିନି। ପାଇପ୍ ତ ନାଗିଛି, ପାଇପ୍ରୁ ଧୋଇଦେଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ କାକର ପଡ଼ିକି ଟାଙ୍କି ପାଣି ନା ପୁରା ଓଦା ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ନା, ରାତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ନାଗିଲାଣି, ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କନା ଟିଅଲ ମୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିନି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ହେଇଛି 8ଟା 15 ହେଇଛି। ସକାଳ ପୁରୁ ଉଠିକି କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା 15 ମୋର କାମ ସରିଲା। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ କାମ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ଭାବୁଥିନି ଚୁଲି ଲଗେଇ କରିମି ବୋଲିକି ରୋଷେଇ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। 8:30 ହେଲା, 8ଟା 15 ହେଲାଣି ନା। ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିକି ଆଉ ଚୁଲି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିଦେମି। ବାବା ଥିନେ କ'ଣ ନା, ବାବା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜାଳ କାଠ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାପରେ କାକର ପଡ଼ିକିନା ଜାଳ ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି। ବାହାରେ ବି ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଚୁଲି ପାଖରେ ଖରା ପଡ଼ିଛି ନା, ରୋଷେଇ କରିହେବନି। ଏବେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ରୁଟି ତରକାରୀ କରିଦେମି। ତାପରେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯିମି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସକାଳ ଖାଇବାଟା ଆଗର ବନେଇଦିଏ। କେବଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ବନେଇମି ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି ତରକାରୀ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଛକକୁ, ଛକରୁ ନା ମାଛ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମ ପାଇଁକି ପଖାଳ ଖାଇବା ବୋଲିକି ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ନ କରିକି ମାଛକୁ ଉକେଳିବା ପାଇଁକି ବସେଇନି। ଭାବିନି କରି ନା ଆଜି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଉ ମାଛକୁ କ'ଣ ନା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଟାପଟ ତାକୁ କେଳେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଘିନି ଆସିଥିଲି। ଘିନି ଆସିକି ତାକୁ ନା ଆଗର ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ସବୁ ମାଛ ଭାଜିଥିଲି, ଅଳ୍ପ ମାଛ ଭାଜିଥିଲି, ଯେତିକି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା ସେତିକି ମାଛ ଭାଜିଥିଲି। ଭାଜି ଦେଇକି ଗରମା ଗରମ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇ ଦେଇକି ଧୁଆ ଧୁଇ କାମ ସବୁ ସରେଇକି ପୁଣି ଆସିଥିଲି ନା ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେତିକି ମାଛ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ତାକୁ ଭାଜିକି ତରକାରୀ କରିମି। ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନା ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ଫୁଞ୍ଚ ମାରି ସାରିକି ତାପରେ ଭାତ ବସେଇମି। ସେଇଥିପାଇଁକି ତ ପଖାଳ ଖିଆଟା ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଯେତିକି ମାଛ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଭାଜୁଥିଲି। ବାବା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ମୁଁ ବି ମାଛ ଭାଜୁଥିଲି। ତାପରେ ମାଛ ଭାଜିକି ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିକି କ'ଣ ନା ଭାତ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାଇ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଯେ ବାହୁଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଶିର ବାହାର କରୁଥିଲେ ବସିକି। କ'ଣ ନା ପହଁରା ହେବ, ଝାଡ଼ୁ ହେବ, ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପୁରକା ପାଇଁକି, ଘର ନା ଦାଣ୍ଡ ଘାଟ ଖରକା ପାଇଁକି ଝାଡ଼ୁ ହେବ ବୋଲିକି ଭାଇ ବସିକି ଏଠି କ'ଣ ନା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଶିର ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତରକାରୀ ତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଥିଲାନି, ସମୟ ବି ବେଶୀ ହେଇଥିଲାନି। ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଯେରକମ ଆଉ କ'ଣ କାମ ନା, ପରିବା ବି ଛକରୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ପରିବା ପତ୍ର ରଖିମି। ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ପାଇଁକି ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ କଟାକଟି କରିମି। ଏରକମ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ବାବା ସକାଳୁ ଛକରୁ ପରିବା ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ। ପରିବା ମାନେ ଏତେ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିକି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବା ରେଟ୍ କମିଲାନି। ଯେଇ ରେଟ୍ ସେଇମିତି ରେଟ୍ ହିଁ ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ବି ପରିବା ପଛେ ମାଛ ରେଟ୍ କମି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବା ରେଟ୍ କମୁନି। କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ କରିବା କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରି ହେଉନି। ବାଡ଼ି ଘରେ ତ ଯାହା ବି ଲଗା ହେଇଛି ନା, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଣିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ତ ପରିବା ଦର ତ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଏତେ ଦର। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏତେ ଯେ ଦର ହୁଏ ପରିବାପତ୍ର ନ କହିବା କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ଦର ହେନେ ବି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ ଉପାସ ରହିହେବନି, ଦର ହେନେ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବି ପଞ୍ଚକ ଆସୁଛି ନା, ପଞ୍ଚକରେ ଆଇଁଷ ଖିଆଯିବନି, ସବୁ ତ ମାନେ ନିରାମିଷ ପୁରେଇ ଖିଆଯିବ। ପରିବାପତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଯାଇକି ଘରେ କିଛି ପରିବା ନଥିଲା। ବାବା ସକାଳେ ଯାଇକି ପରିବା ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଏମିତି ଯାହା ଯେରକମ ପରିବା ପାଇଥିଲେ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ନା ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପଲିଥିନ୍ରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେରକମ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାକୁ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିମି ସେଇଠି ବସିକି କଟାକଟି କରିନି। ଆଉ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରେ ନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଯେତେ ରୋଷେଇ କଲେ ବାହାର ରୋଷେଇରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖ ରୋଷେଇରେ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେନି। ତାପରେ ମୋ ତରକାରୀ ପତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗାଈକି ତୋରାଣି ଦେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ଶିର ଥିଲା ତାକୁ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ବାବା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି। ସେଠି ଗ୍ୟାଲନ୍ ବି ଗାଧୋଉଥିଲା। ଆଉ ମିକିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି ହେଉଛ ମୁଁ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ବୋଲିକି। ତାପରେ ମିକିଲି ଦୌଡ଼ିକି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆସିକି 1:30 ଗଲା। ସକାଳଠୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦ୍ୱିପହର ଖିଆପିଆ କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଲା। ସକାଳଠୁ କାମ ଦାମ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଦ୍ୱିପହର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେଣି। 1:30 ହେଇଗଲେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟେ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ। ଉଠିକି ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯିବେ। ମୋର ବି ଏବେ କାମ ସରିଲା। ବାସନ ଧୋଇ ନାହିଁ, ବାସନ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥକା ନେଉଛି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ
ମୁଁ ଯାଉଛି ସେରକମ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେମି ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ବେଳୁଳି କାମ ବାଡ଼ି ଘର ଟିକେ ରାଗିମି ତାପରେ କନା ଚୁଲ ଛୁଚମରା ବାସନ ଧୁଆ ଗାଈ ଧୁଆ ଖଦର ଖରକା ଖରକା ପୁରକା ଏଇରକମ ତ କାମ ଚାଲିବ ନନଷ୍ଟପ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଯାଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନେମି 2ଟା 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଉଠିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତୁ ଶୋଇନୁ କି? ନା କାହିଁକି? ଶୋଇନାହିଁ ଆଉ। ମିକେଲ ସେଠି ଆର୍ଟ କରୁଛି ତୁ ଏଟା କ'ଣ କରିବୁ ଆଣିଛୁ ଆର୍ଟ ପେପର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଶୋଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁକି? ଶୋଇନି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି 3ଟା। ଗରମ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଉନୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ସମୟ ତ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ନା ଫେର୍ ନିଦ ଲାଗିଯିବ ଉଠି ହବ। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ତାପରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା 3ଟା ମୁଁ କନା ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ତାପରେ ଆସିଥିଲି ବେଳୁଳି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ବେଳୁଳିର କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଥିଲି କେବଳ ଯାହା ଲୁଗାପଟା ଯେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକେ ନେଇକି ରଖିଥିଲି ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଳୁଳି ରୁଟିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଗୁରୁ।